बहुत खुशी की गल है कि अज असी डॉक्टर गुरिंदर कौर जी की किताब नूं लोक अर्पण कर रहे हैं, जिहड़ी कि एक विलखण किस्म की किताब है। पंजाबी आर्थिक वाधा, मौसमी संकट और कुदरती आफतां। तो मैनूं खुशी है कि पंजाबी यूनीवर्सिटी चों किसी अध्यापक ने इस विषय पर एक किताब लिखी है और वो पंजाबी लिखी है। तो अज आप सारे उन्होंने लोक अर्पण किया है। तो मैनूं आस है कि तुसीं उस किताब नूं वेखोगे, पढ़ोगे, विचारोगे। अज उहदे ते चर्चा भी होनी है। मैनूं इस गल की भी बहुत खुशी है कि साडे विच उगियां शख्सियतां अज मौजूद ने, जिहड़ियां इस विषय के उत्ते समाज नूं जागरूक करने लई अपने अपने ढंग नाल लगियां होईयां ने ते वो इस किताब बारे अपने अपने विचार रखणगे। मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां, क्योंकि जदों असीं वातावरण की गल करते हैं, पिछे असीं वातावरण दिवस के उत्ते 2 रोज़ा प्रोग्राम किया, फिर एक होर प्रोग्राम किया। इस संदर्भ में पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला असीं एक केंद्र स्थापित किया है 10 महीने पहले। उसका नाम है पंजाब दा जीव जंत वण तृण मुड़ बहाली केंद्र। तो पंजाबी यूनीवर्सिटी कोल ही हक है कि वो नवे अखर बना सकती है। इस करके असीं ईकोसिस्टम नूं दर्शाउण लई पंजाबी जिहड़ा अखर घड़िया है वो है जीव जंत वण तृण। सो पंजाब दा जीव जंत वण तृण मुड़ बहाली केंद्र स्थापित हो चुका है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ इस खिते दे देश दे ते विदेशों तो भी जिहड़े इस विषय के उगियां शख्सियतां ने, भावें ਉਹਦੇ 'ਚ साडे प्रोफैसर कमलजीत बावा होण, जिहड़े कि पंजाब के एक बहुत उगे विग्यानी ने, इस वेले बोस्टन यूनीवर्सिटी 'च ने, ते रॉयल सोसाइटी के फैलो ने। रॉयल सोसाइटी के साडे देश चों थोड़े ही फैलो होए ने और वो भी रॉयल सोसाइटी के फैलो ने। इस तरह ही ट्रोवर प्राइस जिन्हों का बहुत बड़ा काम है, शिकागो यूनीवर्सिटी प्रोफैसर ने, वो भी रॉयल सोसाइटी के फैलो ने। उस तरह दी शख्सियतां साडे नाल जुड़ियां ने पंजाब के वण तृण जीव जंत नूं दी मुड़ बहाली वास्ते। सवाल यह है कि यह काम इन्ना सौखा नहीं है तो ना ही इन्ना सीधा है। तुसीं देखिया होना है कि पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला विच सैकड़े सफेदे लगे हुए और सफेदे वातावरण का नुकसान करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब हर बार जो असीं दरख्त लाउने आ तो असीं फायदा हो सकता असीं नुकसान कर रहे हुए, जिन्होंने सफेदे लाए उन्होंने नहीं सी पता भी वो नुकसान कर रहे हैं। कई बार दरख्त के थां ते झाड़ी लाउण दी लोड़ हुंदी है। लोग कहते दरख्त, मैं कहना पंछी पहले वेखो कि सारे पंछी दरख्तों ते आलणे बनाउंदे नहीं। कई पंछी जमीन ते आलणे बनाउंदे आ, कई पंछी झाड़ियां च आलणे बनाउंदे आ, कई पंछी जिहड़े आ वो घाह नूं वल के घाह दे विच ही छोटा जिहा आलणा बना के उत्थे अंडा दिंदे आ। सो इस करके पहले खोज करने की लोड़ है कि मुड़ बहाली कादी करनी है। सिर्फ दरख्त लाने जां असीं उस तरह दी जगह बनाउणियां, उस तरह के वण तृण बनाउणे आ जिस तरह के पंजाब च होने चाहिए आ जां सी, इहदे ते खोज करने की लोड़ है। सो ये केंद्र आप नहीं बनाएगा, ये खोज करेगा और समाज नूं दसेगा, सरकार नूं दसेगा, पंजाब के लोगों नूं दसेगा कि ये काम असीं किवें करना है। सो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहुंदा कि ये किताब बहुत चंगे समय पर आई है। तो मैं इस किताब की लेखिका नूं कहांगा कि वो भी उस केंद्र नाल जुड़न जिहदे विच कम से कम 20 फैकल्टी साडी यूनीवर्सिटी दे जुड़े हुए है तो उहदे नाल जुड़ के इस काम नूं अगे वधाया जाए। तो बहुत वधिया ये उपराला, 2 उपराले साडे जुड़ जाणगे। तो मैनूं बहुत सारे चेहरे भी इत्थे दिस पे जिहड़े बाद विच उन्होंने ये नहीं कहना भी साडी इस विषय 'च रुचि नहीं है, क्योंकि अज जो इत्थे आए ने उन्हां नूं भी असीं उस केंद्र नाल जोड़ लेना है। पहली गल ये। दूसरी गल ये कि बार बार डॉक्टर गुरप्रीत जी ने गल की कि जिहड़ा साडा विकास दा मॉडल वो है कि ये गल तुरदी कित्थों आ। उदन जिदन विद्यार्थी आए सी साइंस ऑडिटोरीयम च, मैं नहीं कुछ कहा, मैं विद्यार्थियों को कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कुछ जवाब मिले, तो उस जवाब चों असीं कोई नतीजे कढे, वो मैं तुहाडे नाल साझे करने चाहुंदा। ये गल 1 तरीक की 1 जून नूं प्रोग्राम होया सी। देखो जितों तक अर्थशास्त्र का सवाल है, अर्थशास्त्री साडे विच भी बैठे हुए ने, मेरे सामने बैठे हुए ने। अर्थशास्त्र के जिहड़े सिद्धांत हुंदे है उन्हां दे पिछे कुछ अजम्पशनस भी हुंदियां ने और असीं करदे की हैं कि उस सिद्धांत नूं असीं पक्का सच मान लैंदे कई बार।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਖਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕੀ? ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੋਥ, ਔਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ 2 ਹੈ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16, 16 ਤੋਂ 32, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਨੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਧਰਤੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਦਿਨ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ 5-10% ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 80-90% ਧਰਤੀ ਉਤਰੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੋਥ ਔਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾਲ 80 ਸਾਲ 'ਚ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵਧੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਗਰੋਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ, ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ, ਸੂਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, NGO ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ
ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਘੱਟ ਵਰਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਘਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਲੋਕ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੈਲਾ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੋਜ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਪਰਸਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।